होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, उमंगों का त्योहार, और इस वक्त भारतीय सेना होली का त्योहार मना रही है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। भारत के जवान, जापान के जवान इस वक्त आपको रंगों में यहाँ नजर आ रहे हैं और किस तरह से होली का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जापान की सेना, भारत की सेना यहाँ संयुक्त अभ्यास कर रही है और इन सब के बीच आप देख सकते हैं होली का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, और सिर्फ रंगों से ही इस त्योहार को नहीं मनाया जा रहा है। और होली के पकवान यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे गुजिया हो, चाहे मालपुआ हो, चाहे समोसे हो, और होली के रंगों में यहाँ पर भारतीय सेना के साथ साथ आप देखिए जापान की सेना के जवान भी है। लगातार आपको बता रहे हैं हम किस तरह से इंडिया और जापान जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, थर्मा गार्डियन, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। रंगों का ये जो त्योहार है आप देख सकते हैं किस तरह से ये जवान मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और कोई फोटो खींचने में व्यस्त है तो कोई यहाँ पर रंग लगाने में मस्त है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जवान खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज होली के मौके पर हो रहा है, और खासकर हमारे जवान, उन्हें होली के मौके पर घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती। लद्दाख स्काउट के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है और ये सभी होली का त्योहार मना रहे हैं। जापान का कल्चर अलग है, लेकिन भारतीय कल्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये सभी जवान होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि देखिए सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि जब त्योहार मनाने का वक्त आता है तो किस तरह से जवान यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और देखिए मुझसे भी थोड़ा सा रंग मांगा गया था, मैंने नहीं दिया। एक दूसरे को चुप के रंग लगा रहे हैं भारतीय जवान, तो यहाँ जापान के जवान। और होली का ये त्योहार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है। परिवार से दूर ये जवान यहाँ पर आप देखिए सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है और रंगों के इस त्योहार को मना रहा है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि त्योहार जो है वो हम सबका है, और भले ही क्यों ना लाइन ऑफ ड्यूटी पर हम मौजूद रहे, लेकिन त्योहार जो है मनाना है, अपनों के साथ बनाना है। और सेना के जवान ही आपके अपने हैं। भारत के 120 जवान, जापान के 120 जवान, और होली का ये त्योहार, रंगों का ये त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ शिवांगी ठाकुर। उत्तराखंडे चलছে মহড়া। কেন? আসলে মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারে না গোটা বিশ্ব ভারতকে এখন কুর্নিশ করে। 62 সালের পর চীনের কাছে আমরা এখনো পর্যন্ত হারিনি। মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারে ভারতীয় সেনাকে ডরায় প্রত্যেকটা দেশ, শেখে ভারতীয় সেনা ট্রেন্ড করে জাপানের মতো একাধিক দেশের সেনাকে। কিন্তু ভাববেন না শুধু সেনা, আমাদের পুলিশও কিন্তু কম নয়। বিশেষ করে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। জম্মু কাশ্মীরের পাহাড় এবং জঙ্গলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে স্নো লেপার্ড স্কোয়াড চালু করেছে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। কমান্ডোদের প্রথম ব্যাচ মোতায়েন করা হয়ে গিয়েছে গুলমার্গ সীমান্তের বরফ ঢাকা পাহাড়ি এলাকায় 14,500 ফুট উপরে। গ্রাউন্ড জিরো থেকে জি 24 ঘন্টা রিপোর্ট। इस वक्त हम समंदर सतह से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, और मेरे पीछे पेट्रोल जो एलसी पर हो रहा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स स्नो लेपर्ड की है। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্নো লেপার্ড স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এই টিম শহর ছেড়ে উঁচু পাহাড়ি এলাকায় লড়াই করতে পারে। কাশ্মীরের জঙ্গিরা এখন শহরে নয়, ঘাটি ঘাড়ে পাহাড়ের জঙ্গল গুহায়। তাদের সঙ্গে লড়তেই এই এলিট গ্রুপ। কিছু ইউনিটকে তেলেঙ্গানার বিখ্যাত গ্রে হাউন্ডসের কাছে ট্রেন করা হয়েছে। তেলেঙ্গানা পুলিশের গ্রে হাউন্ডস গ্রুপ অ্যান্টি নকশাল অভিযানে এক্সপার্ট। তারাই জম্মু কাশ্মীরের ঘন জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং দিচ্ছে। 6 মাসের কঠোর ট্রেনিং এ জল, স্থল, আকাশপথে যুদ্ধের স্পেশাল ট্রেনিং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের।
ये जम्मू कश्मीर पुलिस की क्रीम फोर्स है जो चुनकर इन्हें बटालियन की शक्ल दी है, जिसका नाम सुनो लेपर्ड दिया गया है। हथियारों से लेस बर्फीली वादियों से परिचित ये जो सुनो लेपर्ड्स है, ये 14,500 फीट जो इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वहां से लेकर करीबन 18,000 फीट जो पीछे इरफान पहाड़ी आपको दिखाएगा, वो गुलमर्ग की नियंत्रण रेखा है, एलसी है। স্নো লেপার্ড স্কোয়াডকে অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাজ করতে হয়। -20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় কাজ করার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদের। কম অক্সিজেন, তুষার ধস প্রবণ এলাকায় তারা অনায়াসে অপারেশন চালাতে এক্সপার্ট। জঙ্গি বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি তারা তুষার ধস, ভূমিধস, পাহাড়ি এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার কাজ চালাতে পারবে। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुट्टू गुट्टू तक बर्फ है और उसी बीच ये पेट्रोल होता दिख रहा है। दरअसल जब से आतंकवादियों ने बर्फीली वादियों में और जंगलों में छुपने की रणनीति शुरू की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये उन्हें काउंटर करने के लिए फोर्स बनाई है। সূত্রে খবর, প্রায় 100 খানের জঙ্গি এখনো কাশ্মীরের একাধিক পাহাড়ি এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অপারেশন তাসি চলছে। স্নো লেপার্ড স্কোয়াড সেই অপারেশনে সামিল। এরপর যে ব্যাচ তৈরি হবে তাদের ভাদেরওয়া আর পুঞ্চের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় পাঠানো হবে। स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करके सुनो लेपर्ड की ये टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसलिए तैनात की है कि इनकी बर्फीली चोटियों में आतंकियों से लोहा ले और उन्हें खत्म कर दे, और साथ ही साथ काउंटर फेडरेशन में भी इनका खासा रोल पाया जा रहा है। कैमरा से इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नियंत्रण रेखा, गुलमर्ग। আর এবার স্পেশাল 24-এ একটা যুদ্ধের আপডেট দিই। কেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা হচ্ছে জানেন? কারণ যুদ্ধ যে কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে গড়াচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। কারণ ভারতের দোরগোড়ায় এবার যুদ্ধ। শ্রীলঙ্কার কাছে ইরানের জাহাজে হামলা, আর এই যে ইরানের জাহাজে হামলা হলো না গল উপকূলে শ্রীলঙ্কার কাছে, ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়া সেরে ওই জাহাজ সে ফিরছিল, এবং ইরানের জাহাজে কারা হামলা চালালো এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। আইআরএস ডেনা, যে জাহাজের ছবি আমরা দেখাচ্ছি, এই আইআরএস ডেনা, সেই জাহাজে হামলা হয়েছে সাবমেরিন। এরকম মনে করা হচ্ছে মার্কিন সাবমেরিন হামলা চালিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কমপক্ষে 100 জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীলঙ্কার নেভি খুব দ্রুত পদক্ষেপ করে অন্তত 30 মানুষকে বাঁচাতে পেরেছে, কিন্তু 100 জনের বেশি মৃত্যু হয়েছে বলে এখনো পর্যন্ত খবর। আর ওদিকে ইরানে হামলা হামলা হামলা, একেবারে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ইরান। কান্না রোল। মোট যদি মৃতের সংখ্যা ধরি সেটা 1000 পার হয়ে গেছে, এবং স্কুল পড়ুয়া বাচ্চা তারও নিহতের সংখ্যা 168 ছাড়িয়ে দিয়েছে। গণকবরের ছবি দেখাবো আপনাদের, যেখানে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা প্রকাশ করেছে একটি ভিডিওতে দেখা গেছে প্রিয়জনদের হারানোর শোকে লোকজন কান্নাকাটি করছেন। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচি আকাশ থেকে কবরস্থানের ছবি প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করে বলেছেন এটা ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড। আর এই যুদ্ধে যার মুখোশ একের পর এক খুলে যাচ্ছে পাকিস্তানের বেঈমানি। আমির শাহীর ওপরে আঘাত মানে আমাদের ওপর আঘাত। আগে তো পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন, এখন কিন্তু বিপদে পাকিস্তানে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পাক বেঈমানি প্রকাশ্যে আসছে। পাকিস্তানেও মার্কিন কনসুলেটে হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তানের এইসব মিনি টেরোরিস্টরা ইরানের ওপর হামলার প্রতিবাদে।
স্বাভাবিকভাবেই যখন মার্কিন দূতাবাসের উপরে এই ধরনের হামলা হচ্ছে একাধিক জায়গায়, কতটা পাকিস্তান চিন্তার হয়ে উঠেছে আমেরিকার কাছে। রাজীব রয়েছেন আমাদের নজরের প্রতিনিধি, রাজীবের কাছ থেকে জানবো। রাজীব, একেবারেই পাকিস্তান এখন নতুন করে এই যে ছবি তার মধ্যে ঢুকে পড়লো, অর্থাৎ ইরান, ইসরায়েল, আমেরিকা এবং গোটা পশ্চিম এশিয়া, তার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যে অশান্তি, সেই অশান্তির আজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে এসে পৌঁছচ্ছে পাকিস্তান। কিভাবে? তার কারণ খামেনির মৃত্যুর পর, তাকে হত্যা করার পর পাকিস্তানের ভেতরে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে, সেটি মোটেও ভালো চোখে দেখছে না আমেরিকা। এবং সেই কারণেই ট্রাম্পের নির্দেশ, ট্রাম্প সরকারের নির্দেশ, পাকিস্তানের মধ্যে লাহোর এবং করাচিতে যে মার্কিন উপদূতাবাস রয়েছে, সেখানে সমস্ত কর্মীরা যারা জরুরি কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের সবাইকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে আমেরিকায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আপডেট। আবারও বলছি, উপদূতাবাসের সমস্ত কর্মীদের, কনসুলেটদের তাদের ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। তারা ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করেছে এবং বলা হয়েছে সেই নির্দেশিকায় যে নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের দেশ ছাড়তে, পাকিস্তান ছাড়তে বলা হচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করছেন যে আমেরিকা পুরো বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেছেন। তার কারণ পাকিস্তানের পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং তাতে 12 জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। সেই বিক্ষোভ হচ্ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের ভেতরে আমেরিকার বিরুদ্ধে এমন তীব্র বিক্ষোভ, যে বিক্ষোভে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়, 12 জনের মৃত্যু হয় এবং তারপর আমেরিকাকে কনসুলেট বা উপদূতাবাস সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অনেকেই মনে করছেন যে আমেরিকা কিন্তু এবার কোন একটি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে পাকিস্তানের মধ্যেকার এই কার্যকলাপগুলির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আমেরিকা পুরো বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং সিরিয়াসলি দেখছে। এই তাদের যে দূতাবাসগুলি আধিকারিকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ রাজীব। যেরকম রাজীব বললো যে লাহোর এবং করাচি মার্কিন উপদূতাবাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জরুরি কাজের বাইরে যারা আছেন সব পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ। এখানে পাকিস্তানেও কিন্তু মার্কিন সেনাঘাঁটি রয়েছে বালুচিস্তানে। তাহলে কি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানেও ইরানের আছড়ে পড়তে পারে মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে? সে কারণে কি সিদ্ধান্ত? গোটা বিষয়ে জল্পনা বাড়ছে আরো। খুব স্বাভাবিকভাবে ভারতের আকাশে আপাতত দেশে 25 দিনের অপরিশোধিত তেল মজুত রয়েছে, বাড়ালে 7 থেকে 10 দিনের চাহিদা পূরণের মতো শোধিত জ্বালানি। দীর্ঘদিন হরমুজ বন্ধ থাকলে ভারতে বিরাট প্রভাব পড়বে। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দাম কোথায় উঠবে তা নিয়ে প্রশ্ন। বেশি প্রভাব পড়তে পারে জ্বালানিতে, অর্থাৎ পেট্রোল এবং ডিজেল। এই জ্বালানি, কেউ কেউ বলছেন বিশেষজ্ঞরা যে এই যুদ্ধ যদি অবিলম্বে না থামে, তাহলে জ্বালানির দাম হতে পারে আকাশ ছোঁয়া। মানে এখন যেরকম সোনার দাম আকাশ ছুঁয়ে গেছে, সোনা রূপোর দাম যেরকম আকাশ ছুঁচ্ছে, ঠিক সেরকম জ্বালানিও নাকি মহার্ঘ হয়ে যাবে। পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছোঁবে, টাচ করে যাবে না পেট্রোল ডিজেল। তেমনই ভয়ঙ্কর সংকট তৈরি হবে গ্যাসের ক্ষেত্রে। এই জ্বালানি, মূলত জ্বালানি, আপনারা জানেন যে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ মানেই হচ্ছে তেলের লড়াই। এবং অনেকেই বলেন যে আমেরিকা এই লড়াইয়ের সবসময় লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, লড়াইকে কন্ট্রোল করতে চায়, কারণ এই তেল। লোকে মজা করে আজকাল বলেন যে কোথাও রান্নায় বেশি তেল পড়ে গেল নাকি আমেরিকা তার গন্ধ শুকে শুকে চলে আসবে, কারণ এখানে তেল আছে বলে, এমন অবস্থা। অতএব মধ্যপ্রাচ্য যেখানে তেলের খনি, হরমুজ প্রণালী, সেই সমস্ত জায়গা যদি বন্ধ হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং তার দখল সব থেকে বেশি যে নিতে পারবে, বোঝাই যাচ্ছে গোটা বিশ্বে তার নিয়ন্ত্রণ চলবে। এটা তেলের লড়াই, তেলের খনির লড়াই, জ্বালানির লড়াই। মধ্যপ্রাচ্যের এই ভয়ঙ্কর লড়াই আরো ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি পরমাণু কেন্দ্রের উপরে আঘাত করে। আপনারা জানেন যে পরমাণু কেন্দ্র এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যেটা আমি বারবার বলেছিলাম এর আগে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময়। এবং গোটা বিশ্ব যখন এই খবর নিয়ে চিন্তিত হয়ে রয়েছে, তোলপাড় চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আরেক সংকট রয়েছে। আমরা হয়ে রয়েছে শাঁখের করাত, অ্যাকচুয়ালি যেতেও কাটছি, আসতেও কাটছি। হামলার এই ছবিও প্রকাশ করেছে ইসরায়েল। ইরানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনীর উপর হামলা, রাশিয়ার তৈরি MI-17 হেলিকপ্টার লক্ষ্য করেও এয়ার স্ট্রাইক।
अमेरिका इजराइल की पहली कोशिश यही है कि ईरान जहां से ड्रोन हमले लॉन्च कर रहा है, जहां से मिसाइल हमले लॉन्च कर रहा है, उन जगहों को ही खत्म किया जा सके ताकि ईरान की ताकत को कम करे और ईरान में तख्ता पलट के रास्ते पर अमेरिका आगे बढ़ पाए। लेकिन ईरान ने इतनी जगह से मिसाइलें लॉन्च कर रहा है कि 28 फरवरी से अब तक पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए हैं। वो आज भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर पहले ही इजरायली वायुसेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया है, वहां की बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमला किया है, जो कि प्रदर्शनकारियों को हमने देखा था पिछले दिनों में किस तरह से उनके साथ सलूक किया था, उनको बुरी तरह से मारा पीटा था। बसीज फोर्स ने उनके ठिकानों पर भी हमला किया है जो कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो अमेरिका और इजराइल हर उस इलाके पर हमला कर रहे हैं जिससे उनका रास्ता साफ हो सके, ईरान में वो तख्ता पलट कर सके। और लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। জানার চেষ্টা করব, সরাসরি নিউজ রুম থেকে রয়েছে প্রতিনিধি অতনু। মধ্যপ্রাচ্যের আজ তাহলে এবার যুদ্ধের আজ ভারত মহাসাগরে। ভারত মহাসাগর আন্তর্জাতিক জল সীমান্ত, সেই আন্তর্জাতিক জল সীমায় সেখানে শ্রীলঙ্কা থেকে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে 40 নটিক্যাল মাইল দূরে একটি জায়গা যেখানে অবস্থান করছিল ইরানের রণতরী আইরিস দেনা। এই আইরিস দেনা ওখানে কি করছিল না, আইরিস দেনা আসলে ভারত থেকে ফিরছিল। ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের সেখানে একটা শো ছিল, যে শোয়ে বিভিন্ন দেশের রণতরীগুলো অংশ নিয়েছিল, মিলান 2026। এই শো থেকে ইরানের এই রণতরী ফিরছিল। মনে রাখতে হবে আইরিস দেনা ইরানের একটা গর্বের রণতরী। খামেনি ঠিক করেছিলেন যে আইরিস দেনাকে তিনি এমনভাবে সাজাবেন যাতে অন্তত ইরানের জল শক্তি নিয়ে বা জলের ইরান কতটা যুদ্ধ করতে পারে তা নিয়ে অন্য কোনো দেশের যাতে কোনো রকম সন্দেহ না থাকে। এর আগে ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকা এই দুটো জায়গায় শো করে আসার পরে তারপরে এসেছিল ভারতে বিশাখাপত্তনম থেকে যখন ফিরছিল, ফেরার সময় দেখা যায় যে ভোর 4টে নাগাদ শ্রীলঙ্কার বিদেশ মন্ত্রী তিনি পার্লামেন্টে জানান যে ভোর 4টে নাগাদ শ্রীলঙ্কার কোস্টে সেই গল উপকূলে একটা এসওএস ছাড়া হয়। এই ইরানের যুদ্ধজাহাজ থেকে এসওএস ছাড়া হয় যে তাদের উপর কোনো হামলা হয়েছে এবং তাদেরকে বাঁচানো হোক। তড়িঘড়ি সেখানে জেট পাঠানো হয়, সেখানে সব ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু 30 জনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। আরও 100 জনের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে 150 জনেরও বেশি ওই রণতরীতে ছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে 100 জনের এখনো কোনো হদিশ মেলেনি। কিন্তু কি হয়েছিল, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু? এরপর পেন্টাগন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় আসলে আমেরিকান সাবমেরিন থেকে টর্পেডো হানা হয়েছে। টর্পেডোর ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে যায় বা টর্পেডো হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় এই রণতরীটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনো শত্রুপক্ষের নৌবহর টর্পেডোর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। পেন্টাগন থেকে জানানো হচ্ছে এছাড়া তাদের হাতে কোনো উপায় ছিল না। তারা বোঝাতে চাইছিল যে সব দিক থেকে, জলের স্থলে উল্টো দিকে সব দিক থেকেই তারা ইরানকে মাত করতে প্রস্তুত এবং যোগ্য জবাব দিয়ে যাবে বা সমুদ্রটা ওখান থেকে বোঝার চেষ্টা করে নিজে একটা এরিয়া তৈরি করে ফেলেছে। তার নাকের ডগায় আমেরিকার সাবমেরিন টর্পেডো ছিল, ধ্বংস করে ফেললো ইরানের যুদ্ধজাহাজ। ভারত মহাসাগরে ইরানের যুদ্ধ জাহাজে হামলা, মার্কিন সাবমেরিন থেকে হামলায় ধ্বংস ইরানের যুদ্ধ জাহাজ। ভারত মহাসাগরে ডুবে গেল ইরানের যুদ্ধ জাহাজ। শ্রীলঙ্কার গল উপকূলের কাছে ইরানের যুদ্ধ জাহাজে হামলা। ইরানের যুদ্ধ জাহাজে কমপক্ষে 101 জন নিখোঁজ, আহত 30 জনকে উদ্ধার শ্রীলঙ্কার উপকূল রক্ষী বাহিনী। বিপদ বার্তা পেয়ে উদ্ধার কাজ চলে বলেই দাবি শ্রীলঙ্কা।